اللہ 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے. ناظرین، آج آپ شان رسول مسجد پوٹلی میں عقیدت و محبت کے ساتھ منعقدہ استاذ العلماء والائمہ حضرت مولانا حافظ قاری احمد بشیر کینو رحمۃ اللہ علیہ کی محفل ایثار ثواب کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں. یہ پرعقیدت تقریب سنی علماء و ائمہ کونسل جمعیت العلماء کی جانب سے اور شان رسول مسجد کے تعاون سے انعقاد پذیر ہوئی. مرحوم مولانا احمد بشیر کینو رحمۃ اللہ علیہ کی دینی خدمات اپنی جگہ مسلم ہے. کہا جاتا ہے کہ آپ کی سب سے بڑی خدمت ایسے شاگرد تیار کرنا رہا کہ جو موجودہ دور میں اہل سنت والجماعت کی نہ صرف آن بان اور شان ہے بلکہ جو ملت کا سرمایہ بھی ہیں. آپ کی عزیز شاگردوں میں مولانا ہارون حسن، مولانا شمیم خدادین، مولانا ناظم کھیدن، مولانا رفیق لاویولت، فہرست طویل ہے. آج یہ علماء پوری محنت و لگن اور استقامت کے ساتھ اپنے استاد کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہیں. رب ذوالجلال انہیں قدم قدم پر آسانیاں فرمائیں اور اپنے محترم استاد کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین ثم آمین. محفل کا آغاز مولانا کینو رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حافظ مظفر کینو دامت برکاتہم علیہ کی آواز میں کلام پاک کی چند آیت مبارکہ کی تلاوت سے کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز
اتوار 3 اپریل 2022 کو یعنی رمضان شریف کی پہلی شب جب جزیرے کے مسلمان پہلی تراویح کے لیے صف بندی کر رہے تھے، ادھر مولانا احمد بشیر کینو رحمۃ اللہ علیہ نے آخری سانسیں لیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کرو مدح اہل دول رضا، پر اس بلا میں میری بلا، کرو مدح اہل دول رضا، پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نا
كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم وبارك عليه. नाज़रीन, इस वक्त आप मौलाना अहमद बशीर किनू रहमतुल्लाह अलैह की महफिल इसाल सवाब की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। प्रोग्राम की निज़ामत मौलाना नाजिम खिदन दामद बरकातुहू आलिया ने अंजाम दिया। आपने वक्तन फ़वक्तन अपने उस्ताद मुहतरम की शान में कलमात कहे। अल्हम्दुलिल्लाह, hingga l'occasion écoute nati Rasoul Makboul sallallahu alayhi wa sallam. Nat, ça nous fait éloge de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est nous exprime nous l'amour basé l'eau ben valeur, ben qualité exceptionnelle qui Allah subhanahu wa ta'ala fin donne Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et spécialement quand nous lions ben nat de Imam Ahl Sunnat, Imam Ahmad Raza Khan Fazil Barelwi rahmatullahi alayhi, nous pourrons remarquer que chaque nat qu'il finit d'écrire, soit il peut déchiffrer un verset Coran ou bien un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, depuis enfants, nous finissons apprendre avec Hazrat Allama Maulana Ahmad Bashir Kinou, nous finissons apprendre Ben Naat Sharif. Et l'Ibon nous connaît, pour celui qui nous peut faire sa fonction-là, aujourd'hui, il y a une connexion bien directe avec Allah Hazrat. Parce que Maulana Ahmad Bashir Kinou, après qu'il finit apprendre, il finit complète ce cours Hifz dans Darul Uloum Alimia, il y a une personne qui a une vision. Parce qu'il est dans l'amour, pour ça qu'il peut faire. À cette époque-là, Maulana Ahmad Bashir Kinou, avec moyen bien minime, il finit quitte Maurice en bateau dans la première classe. Comme aujourd'hui, nous quittons Maurice dans 8-10 ans, nous pouvons finir au Pakistan. Il finit en bateau. Par qui? Par bateau. Dans le hadith Mubarakah, il dit si vous pas un alim, kun aliman, vin alim. Si vous pas capable un alim, reste dans sohbat un alim. C'est bien important ça, reste dans sohbat. Même si vous êtes un alim, vous restez dans sohbat un alim. Parce qu'il y a un alim, ce travail qui était pareil comme une personne qui est dans l'armée, ce travail c'est protéger les frontières. Un alim, il protège nos iman. Il les protège? Il protège nos iman, il protège nos aqidah. Il protège nous la foi. Et Maulana Ahmad Bashir Kinou, c'est à l'époque qu'il est venu là. Si vous avez même une personne comme Maulana Kinou à l'époque là. Et il vient produire des centaines et des centaines d'élèves. Maulana Haroun, Muzaffarul Alam Kinou, Maulana Shamim Khodadin. Tout ça, Maulana Alim qui peut trouver là. Tout ça là, c'est production Maulana Ahmad Bashir Kinou ça. Et ce savoir, il peut continuer à gagner dans ce kabar ça. Un alim, nous besoin d'un adab pour lui. Nous besoin d'un respect pour lui. Parce que c'est alim même. Que ça mène alim là aller. C'est ça même un débat de Kayamat ça. C'est départ de ça un grand savant là. Ça fait moi penser à une petite anecdote, un petit waka, moi pas autre. Mon nom Shamim Khodadin. C'est un alim qui s'appelle Imam Mustaqalain. Imam Mustaqalain, Imam Ghazali. Il dit imam pour insan aussi pour djinnak aussi.
Les types enseignent, ben insan aussi, et les types enseignent, ben jinnat aussi. C'est ça, Imam Ghazali, celui qui vient écrire Ahya'ul Ulumuddin. Imam Ghazali, son mazar de Bagdad. Imam Ghazali, dans cette époque, il y a un autre grand alim, Allama Zamakhshari. Comment tu appelles Allama Zamakhshari, qui vient écrire le tafsir de Kashaf. Allama Zamakhshari. Mais Allama Zamakhshari, il dit pas c'est quoi de jinnat li. Il dit pas c'est quoi de jinnat li. Imam Ghazali qui est au courant, qui Imam Zamakhshari, il dit pas c'est quoi de jinnat. Mais un jour, un djinn même il vient. Un djinn il dit Imam Ghazali qui Allama Zamakhshari peut écrire un tafsir. Peut écrire un tafsir. Et il peut écrire un tafsir de sa façon-là, quand il finit d'écrire une page, il cache le pour personne ne pas trouver, pour personne ne pas connaître. Quand il finit d'écrire un tafsir, là, il peut mettre au public. Mais un djinn il finit de donner l'information. Allama Ghazali, Imam Ghazali finit de dire un djinn peut amener une page vini. Ça qu'il peut écrire ce tafsir-là. Prends une page vini. Mais jinnat fin prend une page. Tafsir qui Allama Zamakhshari fin écrire. Fin amène côté Imam Ghazali. Ça c'est pas un alim fin traverser. Imam Ghazali. Quand ben jinnat fin amène sa page, sa tafsir qui Imam Zamakhshari va écrire. Imam Ghazali fin garde. Après il appelle Allama Zamakhshari. On va faire mulaqat avec lui. Quand Imam Zamakhshari fin vini. Fin côté Imam Ghazali. Imam Ghazali allez on a un tafsir qui peut écrire, mais qu'est-ce un coup de tafsir là, un coup de pas bon. Quand Allama Ghazali vous montre ça, Imam Zamakhshari dit, c'est moi qui vais écrire ça. C'est moi qui viens écrire ça. Mais comment tu es capable de gagner ça, toi? Comment ça vient à ta disposition? Et là, Allama Ghazali dit, qui va jinnat finalement ça. Et là, il fait quoi de jinnat? Il fait quoi de jinnat? Hazrat Allama Maulana Hafiz Qari Ahmad Bashir Kinou, sous connaissance, Allahu Akbar, c'est une connaissance approfondie dans le tafsir, le hadith, dans le fiqh, dans le domaine de la jurisprudence, sous contribution dans l'île Maurice et dans un pays avoisinant aussi énorme, sous contribution dans le domaine de l'éducation, dans le domaine social, même qu'il finit comme malade, mais jamais il finit découragé, il finit continue sa mission. Hazrat Allama Maulana Ahmad Bashir Kinou, pour nous, ben, ulama, il y a un exemple à suivre. Et pour Awam aussi, pour le public aussi, il y a un exemple à suivre. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر मौलाना अहमद बशीर किनू रहमतुल्लाह अलैह रोज़ाना बल्कि हर वक्त कुरान की तिलावत करते हुए नजर आते थे। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है कि इधर रूह निकली, उधर पूरे जजीरे में कुरान अजीम की तिलावत शुरू हुई। जोर लगते गए जोर लगते गए फसाने में जोर लगते गए फसाने में राज खुलते गए छुपाने में कि रोकने का सबब बस तुम जानो हम तो मशरूफ हैं मनाने में बेखुद किए देते हैं बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना दिल में तुझे रख लूं दिल
रख लूं ऐ जलवाए जानाना बेखुद किए देते हैं बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना दिल में तुझे रख लूं आँखों में तुझे रख लूं काजल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जानाना बेखुद किए देते हैं जिस दिल में मोहम्मद है वो दिल है खुदा खाना जिस दिल में मोहम्मद है वो दिल है खुदा खाना खाली है जो दिल उनसे के वीराना है वीराना आ दिल में तुझे रख लूं मौलाना रफ़ीक लावियोलेट के लिए ज़रूरी है कि हर वक्त अपने बड़ों अपने उस्ताद की इज़्ज़त की जाए। मौलाना अहमद बशीर किनू रहमतुल्लाह अलैह ने जिस काम जिस मिशन का आगाज़ किया उन्हें ज़िंदा रखना ज़रूरी है। Alhamdulillah, tout éloge pour Allah subhanahu wa ta'ala et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui donne l'occasion précise d'un mahfil des salih. On appelle les zikr salih parce que tout ce qui nous peut dire, il faut nous l'écrire directement et nous aussi qui, bonne parole qui nous peut tendre, des brandons, nous bonnes frères, nous bonnes sœurs qui peut tendre directement dans notre l'écrire et après ça, à nous décider quelque chose qui nous besoin faire. À chaque fois dans la case, qu'on a cisé, nous faisons réfléchir devant les ulama du travail, prendre depuis le commencement dans Maurice jusqu'à après moi, après nous, respect de valeur. Avec nous la bouche, parfois nous causons ban dimoun. Comment nous sommes capables de faire éloge ban ulama y haq? Avec nous la bouche, comment nous sommes capables de faire ban éloge? Parce qu'il y a alentour de nous, il y a beaucoup de choses qui traversent. Pena adab de ban ulama y kiram. Même pas ulama y kiram, pena adab de ban grand, de ban maman, papa. Ça l'enseignement de ban stade qui finit montrer nous. Tout ce qui peut venir pour nous un événement différent, mais dans chaque différent événement, il y a une leçon à gagner. Il n'y a pas juste une coutume, nous raconter des affaires, nous disons alhamdulillah, nous faisons de grandes affaires pour le stade de l'ulama, nous disons assez. Nous, responsabilité infinie, dis pas comme ça. Quelque chose qui, au stade de l'ulama, quitté sa mission, comment nous faisons terminer et ce objectif qui était. Ça qui nous faisait assiser avec un seul but, un esprit pour continuer parce que microbe alentour pour finir l'iman, surtout aqida ahl sunnah wal jama'a. Il fait nous rappeler à chaque fois que ban ulama y haq lève la tête, nous tout ban petit champion peut lever pour faire des autres. Si chaque dimanche de pour venir pour raconter un événement, c'est une traversée. Ban jad jahad zefo qui ban ulama il fait chez tout. Ça programme spécial qui nous fait qui nous peut faire aujourd'hui. Ya Rab, accepte ça de tout d'abord. Pour wasila de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Les nous tout ban l'état, les nous vin grand, les nous fin gain ban coup fatal. Veut dire les nous assisé, les nous get première fois. Moi, les nous jeunes Ustad ulama, nous disons un alim, nous besoin prendre bis depuis beau bassin, nous besoin prendre bis depuis beau bassin. Moi c'est vini avec ce Sherwani, ça y a encore mon vision. Donc on a mon vision, ce Sherwani peut monter Phoenix,
peut venir donner une leçon, puis retourner, puis aller. C'est qui vient capter, vient profiter, alhamdulillah. Mais Izzat, nous avons besoin d'Izzat. Izzat, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. मौलाना अहमद बशीर किनू रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी के 55 साल दीन के लिए वक्फ किए। हर वक्त उम्मत की फ़िक्र अपने सीने में जलाए रखे, अपनों और पराए दोनों को गले से लगाए। मौलाना शमीम खुदादीन दामद बरकत मालिया ने इन्हीं नुक्तों पर रोशनी डाली। Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran Majid ou le Furqan al-Hamid il peut dire وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Un groupe parmi eux qui invite vers le bien وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Je t'encourage les biens et je t'empêche les mal. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. C'est ça même bonne personne qui fait atteindre l'objectif. C'est ça même bonne personne qui fait gagner kamiyabi. C'est ça même bonne personne qui fait gagner succès, le dunya et l'akhirat. Ayat Quran que vous faites citer devant vous, Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous valeur, grandir, fazilat. Ben, Dimoun qui prend l'engagement et je t'assume cette responsabilité vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Je t'assume cette responsabilité. Dans la vie de tous les jours, nous gagnons l'occasion, j'ai un plaisir qu'à Dimoun. Tout le monde dit moi c'est ma responsabilité envers mon madame, envers mes enfants, envers mon patron, envers un tel, envers un tel, envers un tel. Ici, Ayat Quran peut montrer nous fazilat. C'est lui qui fait assumer sur responsabilité vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Qui fait faire, fin ordonne les biens, fin empêche les mal. Fin ordonne les biens et fin empêche les mal. Ordonne les biens, il y a quelque chose qui est bien facile. Empêche les mal, c'est quelque chose qui est plus difficile. Ordonne les biens, quelque chose qui est bien facile. Vous dites, vous faites la namaz, lire le Coran, mettre un tchouba, mettre un bonnet, mettre un amama, manger avec un missoir, c'est bien facile. Mais ceux qui vous disent, vous comme ça, arrête de droguer. On vous dit, arrête de cocaïne, arrête de commettre zana, arrête de faire quelque chose de haram. Là, les beaux commencent, là, ils mettent vers où? Ayat Quran qui vous fait citer devant vous, Allah subhanahu wa ta'ala, mais cause concernant, c'est lui qui encourage les biens et je t'empêche les mal et décourage tout le monde pour faire gouna. Et vraiment, c'est un même travail qui est plus difficile. Beaucoup de monde disent, moi, mon travail bien dur, moi. Beaucoup de monde disent, moi, mon travail bien dur, moi. La nuit, les jours, mon travail. Ce travail qui m'ont fait là, personne n'est pas capable de faire. Allah Ta'ala montre nous dans le Coran un travail qui est plus dur, travail qui est plus difficile. Encourage les biens, empêche les mal. Et ça même mal du monde qui gagne kamiyabi. Je kamiyabi pas seulement le dunya, il a akhirat aussi. Sayyiduna Mawlana Ahmad Bashir qui nous rahmatullahi ta'ala alayhi. Il y a un modèle. Dans Maurice, il y a un modèle. Il y a un poteau. Il y a un poteau. L'éducation que Allah fait donner, alhamdulillah. Ce iman, ce taqwa, ce muhabbat envers Allah, ce muhabbat envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est kamil, c'est ferme. Kamil fait un mauvais dieu. Et par cause qui nous prophétie ça. Par cause qui nous stade pour nous mauvais dieu ça. Beaucoup de monde capable de témoigner. Il y a beaucoup de monde qui est capable de témoigner. Il y a beaucoup de monde qui par parmi nous là capable de témoigner. Même pour lui, première place que devine faire imamat pour lui, dans Masjid Al-Aqsa. Beaucoup de monde capable de témoigner. Maulana, sur sincérité, sur koulouz, qui lui tient dans lui. Il y a des gens qui tiennent beaucoup koulouz dans lui.
sincérité dans lui. Et il finit faire travail avec iman, avec dévotion, avec sincérité. Mon Ahmed Bachir qui nous, rahmatullahi ta'ala alayhi, un enfant s'émégraillé. Sorti de s'émégraillé, les parmi les premiers hafiz dans Dar al-Ulum Alimia. Vision, Maulana Abdul Alim Siddiqi, rahmatullahi ta'ala alayhi. Vision, Maulana Abdul Alim Siddiqi, rahmatullahi alayhi, qui était Dar al-Ulum Alimia. Construit un Dar al-Ulum pour produire hafiz du Coran. Et premier hafiz du Coran, Maulana Ahmed Bachir Kinou, rahmatullahi ta'ala alayhi, fait l'honneur à Dar al-Ulum Alimia. Il fait l'honneur à l'île Maurice. Un parmi les premiers ou alim. Il fait une l'occasion pendant Pakistan. Il vient dans Maurice. Il fait une l'occasion de faire khidmat din dans Maurice. Il fait une l'occasion de faire khidmat din. Vous avez dit, beaucoup de gens causent, moi, 50 années d'expérience, 50 années, mon travail, Dieu et moi. Mon Ahmed Bachir Kinou, rahmatullahi ta'ala alayhi, pas de aucun titre. Il n'y a pas de aucun titre. Man qui vit avec lui, on a qu'à simple. Qui qualité simple, sur la vie qu'à simple, c'était. Elle l'avait ordinaire. Mais seulement, les gens qui tiennent beaucoup fikar pour ummat. Les gens qui tiennent beaucoup fikar pour sa ummat là. Et malheureusement, beaucoup de gens peinent la reconnaissance. C'est quelque chose qu'on appelle reconnaissance, c'est non enlevé. Reconnaissance, on vient maman, papa, non enlevé. Un gens rend un service, sa reconnaissance, il non enlevé. Au stade dans Madassa, sa reconnaissance, il non enlevé. Pour faire un amant d'un imam, sa reconnaissance a peine aujourd'hui. À ce penser, sa reconnaissance envers Oulama. Mais quand même, je me dis, vous faire kadal ou maman ou papa, kadal ou ban ustad, ou ban Oulama, ban grand dimoun, ban vieil dimoun. Maman, ce qu'il fait pour nous, vous capable rembourser ça. Papa, ce qu'il fait pour nous, vous capable rembourser ça. À vie, pas vous capable rembourser. Maman met nous le dunya, papa met nous le dunya. Au besoin d'une reconnaissance envers ou maman ou papa. Besoin de la reconnaissance envers maman, papa. Besoin de faire khidmat maman, papa. Besoin de faire tazim maman, papa. Besoin d'obéir maman, papa. Maman, papa qui fait, il met nous le dunya. Maintenant, il nourrit nous les coups. Alhamdulillah, mon fils, mon la santé, mon courage. Maman fait beaucoup d'efforts. C'est lui qui fait mettre tout le dunya. Au besoin d'une reconnaissance envers lui. C'est lui qui fait nourrir sa l'école là. Imagine, c'est lui qui fait nourrir sa roue là. Imagine, c'est lui qui fait nourrir sa roue là. L'école t'allait pour venir la poussière. L'école t'allait pour venir la poussière. Combien de millions mettaient dans l'école là? Ça l'école là t'allait pour venir la poussière. Mais t'en dis, l'école capable de roue pas pour nous. Qui s'en a fait nourrir nos roues. Qui s'en a fait nourrir nos roues. Nous ban professeurs, nous ban ustad, nous ban ulama, nous ban aïmma, nous ban huffaz kiram. Nous ban professeurs, nous ban ulama. Nous ban professeurs dans madrasa. Nous ban professeurs dans l'école. Ceux qui financent nous din. Nous ban ulama qui grammatent tantôt. Puis explique-nous Coran, puis on explique-nous Hadith Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Saban personne qui nourrit nos roues. À vie, pas pour capable de rembourser ça. À vie, pas pour capable de rembourser. Comme il y a hadith ou apprendre les ulama kiram. Comme il y a ayat Coran, nous finissons prendre tout qui sont capables de payer. Parce un quota, vous capable payer ce prix. Parce un local, vous capable payer ce prix. Parce un campement, vous capable payer ce prix. Demain, vous capable parce un métro, vous capable payer ce prix. Mais seulement ce hadith qui s'est professé là, ça imam là, fin enseigne où? À vie ou pas vous capable payer ça. À vie ou pas vous capable payer ça. Imagine bien, il y a un gens malade.
Les malades, plus que 25 années, les malades. Mais seulement, on a fait faire la tournée, Maurice. Nous, un petit malade, il n'est pas capable de faire. Un petit malade, pas capable de faire. Un petit malade, un petit douleur, il n'est pas capable de faire le programme aujourd'hui. Un petit douleur, nous ne sommes pas capables de faire le programme, nous ne sommes pas capables de le fil. Mon Ahmed Bachir, qui nous, rahmatullahi ta'ala, dans son malade et sa souffrance, lui fait la tournée, Maurice, n'importe qui côté, un djimoun fait une bizarrerie pour faire un bayan. Lui fait aller, lui fait donner sa présence à cause Allah avec son Rasoul, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Une personne comme Ali, mon Ahmed Bachir, qui nous, rahmatullahi ta'ala, Dada nous connaît très bien. Dada Ouloum, il fait une guette sur Manzélé, pareil comme un papa. Pareil comme un papa guette ses enfants. Mais donc, un tout cadon, un professeur qui connaît un papa. Et moi, il connaît comme Aboul Oulama, papa de tout le Oulama. Il fait une guette sur Manzélé comme un papa. Il est capable de crier qu'un enfant, battre un enfant, c'était là la cause d'avoir pas fait une bonne solution, mais seulement pas un petit moment. Ou pas pourquoi oublier qu'on a fait une cri avec nous, fait une battre nous. Et puis, quand un papa n'a tout droit à battre ses enfants. Et lui, il veut battre ses enfants, pour ses enfants, il a fait le Coran, il a allumé, il a imam. Mon Ahmed Bachir, qui nous, rahmatullahi ta'ala alayhi, beaucoup de khidmat din de fin faire. Aujourd'hui, muhabbat iman dans la carrière musulmane. Nous, iman, nous confirmons. Nous avons une muhabbat dans nous les kia. Nous avons une muhabbat de Rasoul dans nous les kia. Muhabbat awliya Allah dans nous les kia. Zefo, mon Ahmed Bachir, qui nous, rahmatullahi ta'ala. Et tout le temps, il dit, fais travail digne. Il dit, fais travail digne pour faire Allah plaisir, pour faire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam plaisir. Un premier bandaï, il dit, moi, faire travail juste pour faire Allah plaisir. Pas gagner tracas du monde, toi. Cause parce que demain, tu as un compte pour rentrer de Balga, Allah Rabbul Alim. 55 bananes faire khidmat din. Vous connaissez qui était ça? Et ce jaza, il n'y a pas attendre le dunya de ça, alhamdulillah. Allah finit de recommencer. Pena aucun doute à l'onaïman là. Ça jaza là, Allah ta'ala finit de recommencer sur Kabar. Allah Ta'ala fin fina kodi direct le vidéo ça donne iman dola. Il y a un hafiz du Coran, il y a un alim din. Travail qu'il fin fait, travail qu'il fin fait. Pas un hafiz du Coran qu'il fin produire. Pas un seul imam qu'il fin produire. Pas un seul maulana qu'il fin produire. Dans Maurice, la majorité hafiz du Coran, la majorité imam, la majorité ban ulama mauricien, c'est ban zélé mon Ahmed Bachir qui nous rahmatullahi ta'ala. Et tous ces élèves là, c'est un sawab et jariya pour mon Ahmed Bachir qui nous rahmatullahi ta'ala. Quand c'est banane qui vient faire travail din, il vient faire khidmat din. Et tout à l'heure, il dit, moi, je fais travail, je vais une récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de problèmes il finit solver? Il y a des problèmes. Malade, à Git Maulana. Il y a des problèmes de la santé, à Git Maulana. Problème familial, Maulana, les présents. N'importe qui problème, n'importe quand qu'il est, tape sur la porte, Maulana recevoir ça du monde. Moi, je me rappelle, l'année passée, Maulana malade, je dis, Maulana, il arrive là par être jeune du monastère. Moi, je dis, Maulana, il arrive là par être jeune du monde, mais Maulana sur la famille, je dis, Maulana, de l'époque Covid, Maulana, pas capable de jeune du monastère, c'est bien arrêté. Maulana dit, non, si ça dit, Maulana peut venir à la porte, quelquefois, Allah finit envoyer l'écoute-moi. Quelquefois, Allah finit envoyer l'écoute-moi. Si Allah n'a envoyé l'écoute-moi, on va capable de faire ça du monde. Imaginez combien de problèmes du monde. Problème, n'importe qui problème du monde a dit, on a l'ila, les hazir, les donne sa présence. Et il fait beaucoup fikal pour nous, fikal. Combien de masajid, alhamdulillah, peut fonctionner par défaut, mon ensemble. Combien de madrasa aujourd'hui peut fonctionner par défaut, mon ensemble. Parce qu'il y a un terrain, il fait des morts, il y a un terrain. Parce qu'il y a l'ensemble, Allah fait amener l'ensemble, il fait défaut, amène l'ensemble, on amène l'ensemble. Parce qu'il y a un bâtiment, là aussi, on a un mot de bâtiment, il donne la communauté musulmane.
Parti dans le terrain, il amène terrain. Parti dans l'anzan, on a fait la tournée avec ce grand Jean Hafiz Muzaffar, elle ramasse l'anzan. Alhamdulillah, la communauté musulmane aujourd'hui fait un trésor dans son Phoenix. Abdul Razak Mohamed Roul. Une façon de dire, il fait une priorité, ça dîne là, plus que sa famille, sa madame, ses enfants, etc. Il fait une priorité, ça dîne là. Il fait une priorité, ça ummat là. Et nous, aujourd'hui, quand nous faisons une là, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une muhabbat, une reconnaissance envers Mohamed Ahmed Bachir qui nous rahmatullahi ta'ala. Nous avons une reconnaissance envers lui. Allah Ta'ala donne ala maqam de Jannat. Allah Ta'ala fait son qabar dans le zone de paradis. Allah Ta'ala met nous de son qabar. Allah Ta'ala donne le tawfiq qui répond à Nabi Karim sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Encore rappelle mon Ahmed Bachir qui nous rahmatullahi ta'ala alayhi en 2019 quand nous avons fait Hajj ensemble. Il dit mon âme, mon désir, mon envie al-Baghdad Sharif. Mon envie al-Baghdad. Alhamdulillah, il fait des marches pour mon âme ici à aller. Et malheureusement, à cause malade, mon âme n'a pas capable de faire voyage. Bien dur. Tu veux gagner l'occasion de voyager ensemble avec lui pour une deuxième fois. Malheureusement, pas capable, mais on a sur la santé fin détériorée, pas capable d'aller. Mais moi, je vais montrer où est le miracle, Maulana. Pas à cause de les, mon pédia ou ça, mon remorque, c'est qui m'ont fait témoigner. Et moi, on a ce grand show, acteur qui nous les suit ensemble. Quand moi, on a ce désir, ça, al-Baghdad. Moi, on a ce désir, al-Fiaziyar, que transé pas, que rahmatullahi ta'ala alayhi. Dans Bagdad, nous finissons aller dans Palestine, dans la Jordanie, quand nous finissons arriver là-bas, nous finissons faire vidéo call. Écoute-moi bien, mon frère. À une place qui m'en a jamais allé de la vie. M'en a pas allé Bagdad Sharif. Il n'a pas fini aller Kalbala. Koufa, il n'a pas fini aller. Baitul Muqaddas, il n'a pas fini aller. Quand Sayyidina Ayyub alayhi salatu wassalam, son mazal, il n'a pas fini aller. Quand Ayyub, son madame, son mazal, il n'a pas fini aller. Mais seulement l'État nous peut faire vidéo call. Voilà, nous arrivons telle place. Maulana a fait droit. Nous venons donner Haziri, mais Maulana peut faire droit sur l'homme peut couler. Maulana sur l'homme peut couler parce que c'est la famille. Maulana a fini de faire droit, il dit nous comme ça, à telle place et à telle affaire. À telle place et à telle affaire. À telle place et à telle affaire. Même façon quand nous finissons dans Baytul Muqaddas. L'État peut faire ziyadat dans Baytul Muqaddas. Nous pouvons dire, là nous arrivons à une place, côté Kas Bourak. On a dit non, pas ici, ça, allez en bas. Pas ici, ça. Nous pouvons rentrer là-bas. Il dit, on a ici, peut-être à ce bout-là. Il dit non, pas ici, ça, allez en bas. Vraiment, tu descends sous-sol, ou descends en bas, il y a une petite caverne. Là-bas, même, il y a une place, quand tu gardes Bourak, soit tu as casse Bourak là-bas. Le temps nous rentre dans Baytul Muqaddas, Qadim, Baytul Muqaddas. Il dit, voilà, nous rentrons dans Baytul Muqaddas. On a dit comme ça, non, de l'autre côté, il veut aller là. Allez de l'autre côté. Et dans l'autre côté, on a dit comme ça, allez puis là-haut. Et vous trouvez, Bibi Mariam sur la sang Moubarak. Et vraiment, ce qu'il peut dire, sont là-dedans. Ce qu'il dit à nous, sont là-dedans. Comme si, je dirais, il peut trouver tout, il connaît tout là-bas, tout ce qu'il y a là-bas. Ça peut montrer où sur ilm. Ça peut montrer où sur ilm. Quand il y a l'éducation qui m'a Allah Ta'ala fin de lui. Qui a été l'éducation qui Allah subhanahu wa ta'ala fin de lui. Et nous avons dit alhamdulillah. Alhamdulillah, nous avons gagné l'occasion pour en prendre avec lui. Nous avons gagné l'occasion assis dans ce sohbat. Nous avons gagné l'occasion, alhamdulillah. Même où ici, nous avons gagné l'occasion à écouter ce ban bayan. Et ça, une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tellement qu'il était dans la muhabbat avec Rawsepak, rahmatullahi ta'ala alayhi. Tellement qu'il était dans la muhabbat avec Qur'an et Majid. Je vous dis, Jimoun fait nafrat avec Qur'an. Qur'an peut lire, autour Jimoun peut boire alim de haut. Qur'an peut lire, Jimoun peut manger le doigt de haut, Zout Arabi. Le Qur'an peut lire, Jimoun peut prendre Qur'an en considération. Moi, Ahmed Bachir, qui nous rahmatullahi ta'ala alayhi. À chaque fois qu'il rentre, moi-même au final, je dis, soit il peut lire Qur'an, ou soit il peut lire Daroud Sharif, ou soit il peut lire les autres ban wazaïf. Sur la nuit, sur la journée, traverse seulement dans Ibadat. La nuit, les jours, traverse dans Ibadat. Muhabbat avec Qur'an. Muhabbat avec Daroud Sharif. Vous venez trouver? Il finit malade. Il tombe malade un samedi matin.
La condition qu'il était, tu dis, on a pour intégrale, le docteur vient dire comme ça, il met l'appareil, après l'endemain, le docteur vient dire l'appareil, on a pas aller, on a pas aller. Mais Allah, sauf avec celui qui est dans Muhabbat pour le Coran. Celui qui, à chaque minute, seconde, il lit le Coran, il levé avec le Coran. Sur la journée, passe le Coran, avant il a dormi, il peut lire le Coran, le Majid. Tout le monde peut dire, on a pour intégrale. Il arrive la fin Shaban. Tout le monde qui est la base de tout déplacé. La ligne Ramadan, il fait une visite. Moi-même, je suis parmi, Afil Muzaffar, Moana Kedan, Afil Ataoullah Kinou, tout est là-bas. Comment on arrive Maghrib, finit faire Maghrib, quand les 6, après une semaine, on fait des déplacements, nous disons, nous allons dans le masjid, nous chacun dans notre masjid. Jusqu'à ma rentre le masjid, le temps les qui namas taravi commencer. Les qui namas taravi commencer dans le masjid. Les qui commencent lire Coran et Majid, ça même lire mon assourou fin sorti. Elle n'a journée, prend depuis samedi matin, jusqu'à dimanche tard au maghrib, mon assourou fermé. So madame raconter, so mes enfants raconter. Juste de ça la même. Quand arrive là, Azan finit de donner, Taravi pour commencer, mon a ouvert un solisé. Il a ouvert un solisé. Il y a kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je lisais ouvert, il y a kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur la famille, sur les enfants, fin témoigne ça. Ça peut montrer où celui qui sont iman, qui ferme. Muhabbat envers Allah avec ce Rasoul qui ferme. Allah donne sa qualité morte là, qui quand son roue est sorti, il peut dire kalma la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et les gars, ils sont morts, dans les mois Ramadan, dans les mois qui Coran Majid fin relevé. Dans les mois qui Coran Sharif fin fait son nuzul. On a Ahmed Bashir qui nous, rahmatullahi ta'ala alayhi, tellement qu'il est à mourir avec Roche Pak, rahmatullahi ta'ala alayhi. Ce dernier désir qui était là, ce dernier désir qui était. Pour le faire, ziyaret pour trancher pas que rahmatullahi ta'ala alayhi. Comme on peut aller, les diamants, on peut aller, Allah nous donne contacter Ali. Mais seulement, ici, il y a chagrin beaucoup, il n'y a pas de Ali. Mais qu'est-ce que Muhabbat envers Roche pas que rahmatullahi alayhi. Les gars morts, ça a été Zoula, Zou qui Roche pas que rahmatullahi ta'ala alayhi fait une prend naissance. Zou qui Roche pas prend naissance, ça même Zou qui, mon Ahmed Bashir qui nous, rahmatullahi ta'ala alayhi, fait une faire wafat, il quitte sa dunya là. Nous faisons doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala donne-nous tawfiq. Allah ta'ala donne-nous hidayat. Ce qui nous fait en prendre beaucoup de sigit avec mon nasab, Allah donne-nous tawfiq pour nous la reconnaissance. Et sa reconnaissance a été tous les jours fait doigt dans ce haq. C'est lui qui tous les temps fait gagner nous tracas, fait doigt dans nous haq. Fin arrive là pour nous faire doigt qu'Allah ta'ala donne ala maqam dans jannat. Allah ta'ala fait son qabar, binanzan des paradis. Allah récompense pour tout travail digne qu'il fait faire. Pour tout khidmat din qu'il est faire, Allah subhanahu wa ta'ala récompense par Jannatul Firdaus wa ma alayna illa al-bala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. तकरीब की ख़ास तकरीर मौलाना हारून हसन दामद बरकातुमालिया की तरफ से रही। आपने मरहूम मौलाना अहमद बशीर कीनू रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के हवाले से बात करते हुए निस्बत और कौल रसूल यानी हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिअतु इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم. Et comment nous tout connaissons ce programme-là, ce qui nous peut appeler Issa al-Sawab, c'est pour Ustazul Ulama, Hazrat Allama
Ahmad Bashir Kino Rahmatullah alayhi. Il est bon qu'il ne pas oublier, avant moi Ramadan al-Mubarak, fin ina Imam Ahmad Raza, lui aussi fin intiqal, et fin gagne exactement 5 ans, 21e Ramadan al-Mubarak, Moulana Jamil Chouraman qui intiqal. Nous te demandons qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala accorde Jannatul Firdaus et des milliers de milliers rahmat le tout musulman zot qabara. D'après nos aqidas, nos conceptions, premier d'abord, nous croyons dans Nisbat, par relation, par rapport à quelque chose. Et deuxième, nous croyons dans parole Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Le mot causerie, mot discours pour baser le ça de quelque chose. Premier nisbat et deuxième parole Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Seulement dans tous les deux, on fait une vision Hazrat Moulana Bashir Ahmad Kino Rahmatullah alayhi. Par nisbat aussi et par hadith aussi. Nous commençons par nisbat. Nous pouvons faire Issa le Sawa pour une personne qui nous peut dire Ustazul Ulama Hazrat Moulana Bashir Ahmad Kino Rahmatullah alayhi. Ce nisbat, ce premier professeur côté Hafiz, c'est Hafiz Talebuddin Kudarat. Et Hafiz Talebuddin Kudarat qui était, c'est Sayyidina Maulana Abdul Alim Siddiqi Rahmatullah alayhi qui t'y choisi pour mettre dans Darloum Phoenix. So, mes premiers élèves, c'est Hazrat Maulana Muhammad Bashir Kino Rahmatullah alayhi. Et alhamdulillah, avec beaucoup de fierté, moi dis allez, ce derniers élèves, c'est nous. Quand on peut dire nous, c'est dans moi-même là, et dans mon la Rafik la Violette là, et dans encore beaucoup Hafiz qui est encore dans Maurice, qui fait encore dans Maurice, parce que si on regarde la liste de Darloum, Hafiz Talebuddin fin produit plus que centaines de Hafiz dans sa Maurice là. Centaines. Plus, et chaque année, il y a un Hafiz qui sortit. Je non mettre un tableau à pendant là-bas. Centaines de Hafiz. Et là, on peut dire que les autres institutions qui sont là, nous avons qui est là, aussi longtemps, pas établir même principe, même discipline que Hafiz Talebuddin qui appliqué dans Darloum Phoenix, pas attendre grand chose avec nos institutions. Pas attendre grand chose avec nos institutions, aussi longtemps pas établir même système, même principe, même discipline. Et je applique ce système-là, ce principe-là, cette discipline-là, Inch'Allah, nous pouvons trouver ce barkat dans les autres institutions aussi. Deuxième, ce nisbat, ce professeur côté alim, c'est seulement 3 là, que les mondes ulama reconnaissent. Premier, Maulana Fazlur Rahman, qui est expert dans le tafsir
expert de hadith. Et il fait un expert de récit ban si Dajjal. Et alhamdulillah, il fait écrire beaucoup de livres. Ce deuxième professeur côté alim, qui m'a fait reconnaître par les mondes ulama là, c'est Maulana Ghulam Rasoul Saïdi, qui fait faire Shara Muslim Sharif 7 volumes, qui fait tafsir Coran, Tibyan al-Quran 12 volumes, qui fait écrire encore beaucoup les autres livres, qui quand on lit ce livre, une référence qu'il fait, alhamdulillah, il dépasse 500 livres. Il dépasse 500 livres. Moula Ghulam Rasoul Saïdi, rahmatullah alayhi. Et ce troisième professeur, Mufti de Pakistan, et parfois nous dit, bizarre, élevé nos niveaux, alhamdulillah, ce troisième professeur qui m'a cité, c'est Mufti Mohammad Hussein Naimi, rahmatullah alayhi, qui est grand l'université, tu peux appeler, tu peux inviter pour faire un discours. Ça, c'est élèves, ça, c'est professeur Hazrat Moula Mohammad Bashir Kino Rahmatullah alayhi. Moi, j'ai une histoire là. Alors, tu peux encore côté Nisbat. Les mourides, Sayyidina Moula Abdul Alim Siddiqi Rahmatullah alayhi. Mourid Sayyidina Moula Abdul Alim Siddiqi Rahmatullah alayhi. Et Khalifa Maulana Nazirul Akram Rahmatullah alayhi. Et les bons mots c'était Maulana Nazirul Akram Rahmatullah alayhi qui était souvent les Tibévin Maurice et frère Youssouf Saleh Mohamed qui était EBSli. Tu peux rester beaucoup là-bas quand nous les enfants nous sommes encore dans Darloum. Maulana Nazirul Akram tu peux rester là-bas. Mais quand nous final dans l'Inde, moi quand nous final dans l'Inde, là nous avons ce grandé, ce fazilat Maulana Nazirul Akram. Les dans la même catégorie, Mujahidin Millat Maulana Habibur Rahman, qui alhamdulillah nous finissons gagner l'occasion en parler avec lui. Hafiz Millat Maulana Abdul Aziz Rahmatullah alayhi qui fait Jamia Ashrafia. Ce catégorie, c'est Maulana Abdul Mustafa Azmi. Ce catégorie, c'est Maulana Sayyid Dahimuddin Murad Abadi Rahmatullah alayhi. Ça, c'est la même catégorie avec Maulana Nazirul Akram Rahmatullah alayhi. Et Maulana Bashir Ahmad Kino, les Khalifa pour Maulana Nazirul Akram. Mon de nous côté Hafiz, ce professeur qui s'en a, c'est Hafiz Talibuddin, qui jamais ne peut pas oublier lui. Jamais. Et jusqu'à aujourd'hui, ce qui vient sortir avec Hafiz Talibuddin, ce Coran resté dans la tête. Dimoun cause karamat. Vini aujourd'hui me montre au karamat. Dimoun cause karamat. Aujourd'hui vini me montre au karamat. Talalan mo fin tan Moulana Nazim Kedan Fidja en 1995, Moulana Bashir Ahmad Kino qui fait Tarawi dans le masjid, alhamdulillah, il y a une vérité, il y a une réalité, nous avons fait Tarawi d'y aller. Mais pas oublier, en 1988, Moulana Bashir Ahmad Kino, rahmatullah alayhi, fin fait Sabina dans ce masjid là. Fin fait Sabina, on n'a pas encore fini là. Laisse-moi dire, oublié, je vais là pour trouver Karamat. L'état fin au Gali Sabina. Fin gagne 8, 10 hafiz, tu peux lire. Combien pour les 3, 6 par là? Allez, fin reste combien? Fin reste 8, fin reste 7, fin reste 6, fin reste 4. Fin reste 4 jours pour faire Sabina. Pour faire 36 par là. Fin reste moi. Fin reste Hafiz Rafik Pankan, qui est encore par la bouche. Fin reste Hafiz Nuruddin, qui fait fin intiqal, Allah tabaraka wa ta'ala, à cause de Jannatul Firdaus lui aussi. Et fin reste Moulana Bashir Ahmad Kino. Mon aposté, mon dit, qui vous fait les diamants pour faire, quand il fait les pour faire. Quand il reste 4 pour faire. Sabina a commencé, dans une nuit pour faire 36 par là. Chacun il y a ce pas. Dernier, nous mettons Moulana Bashir Ahmad Kino pour lui. Il dit, ah, moi, mon dernier, mon observateur, je passe en état nettement. Et alhamdoulilah, ma cité plein, débordé.
Moi, fini lire, Hafiz Pankan, une filière pour lui, Hafiz Nouroudine, une filière pour lui. Dernier, moi, la Bachir Ahmad qui nous dit, qui vous dit, il y a ce pas, ça qui nous donne lui. Non, ben, frère, ça, Karamat là. Quand moi, je finis raté, quand Hafiz Rafik Pankan finit raté, quand Hafiz Nouroudine finit raté, premier, il lit ça. Après ça, il lit ce pas qu'il a gagné. Il garde tout ça là dans la tête. Quand moi, je finis raté, quand Hafiz Pankan finit raté, quand Hafiz Nouroudine finit raté. Tout ça, ben, ayat qui finit raté là. Il finit lire ça, ben, place là premier. Après, il finit lire ce place qu'il a gagné, ce ben, pas qu'il a gagné. Ça qui appelle Karamat. Karamat, pas veut dire faire ping-pong aussi, mais. Ça qui appelle Karamat. Mon Diaou Hafiz Taleboudine qui qualité zélève l'intérêt, qui qualité Hafiz l'intérêt. Alors, parmi ces élèves, on a Rafik la Violette là, demande, quand réciter dans sa darloum là, mot par mot, quand réciter dans sa darloum là, que les alémiens bis attendez là-bas. Que les alémiens bis attendez pour réciter dans darloum. Et vous récitez mot par mot, un zabar, un zéro pas un droit raté. Un zabar, un zéro pas un droit raté. La cause c'est qu'à Zodi, tout Hafiz Taleboudine, ce ban zéré, alhamdulillah. Mais moi, la Bachir Ahmad Kinou, il y a un parmi ces premiers élèves. Ça me fait dire un petit peu côté Nisbat là. Alors, nous venons un petit peu hadith. Moi, je lis hadith, mon frère. Allah, sur Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, vient dire Man qara al-Quran wa amila bihi. C'est lui qui fait lire le Coran et il fait amal de sa Coran. Il met sa Coran en pratique. Il fait amal de sa Coran. Il lit et en même temps il fait amal de sa Coran. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Ulbisa tajan yawm al-qiyamah. Zouk ulbisa walidahu tajan yawm al-qiyamah. Zouk qiyamat Allah tabaraka wa ta'ala pour mettre une couronne la tête de ce parent. Sa couronne comme vous pouvez Zawuhu ahsanu min zaw ishams. Sa couronne est pour plus éclairer que l'éclairage soleil. Sa couronne est pour plus éclairer que l'éclairage soleil. Après Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam pose une question, lui dire Fama zannukum. Fama zannukum allazi amila haza. Si ça dit qui lit le Coran là et il fait amal là, ce parent peut décorer avec une couronne. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam pose une question, il dit pensez eux-mêmes, mais ça dit qui lit là et ça dit qui pratique, lui-même qui qualité de décoration Allah Rabbul Alamin pour donner. Lui-même comment Allah tabaraka wa taala pour honorer. Moi la Bachir Ahmad comment dire on peut lire hadith moi. Vision mon la Bachir Ahmad Kinou dans sa hadith là. Il lit le Coran, il fait amal, moi je dis le amal aussi là, il fait amal. Ce parent pour gagner tage, ce parent pour gagner couronne. Ce parent pour gagner couronne. C'est lui-même qui a été derrière là pour donner les Qiyamat. Imaginez. Mais pas penser qu'il finit là. Moi la Bachir Ahmad Kinou, rahmatullah alayhi. Il fait ce garçon aussi, bien Hafiz. Il fait ce garçon aussi. Déjà, tout tas il pour gagner le jour Qayamat. Tout décoration il pour gagner le jour Qayamat. Tout couronne il pour gagner le jour Qayamat. Parce qu'il fait ce garçon aussi, bien Hafiz. Et alhamdulillah, ce frère aussi Hafiz. Hafiz Ataoullah, qui est ensemble avec nous dans Darloum Phoenix. Et quand on a la Bachir Ahmad Kinou sur la voie avec ce frère sur la voie, dans la langue on Hafiz Mouzafar Pellier. Vous m'avez dit, toute la voie là, tout une gagnée par une faveur là, ça. Tout la voie d'eau, même ça. Tout la voie d'eau, même ça. Et la voie extraordinaire, ça. Mais Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, qui vient dire, pense à une chose, ça dit qu'il lui-même il lit là, après il fait amal, lui qui qualité de décoration là pour donner. À ce moment là, côté amal, côté amal, moi, j'ai eu mon expérience là. Et moi, pour dire, dans l'introduction même, moi, là,
Kedan tu finis jauh Nazim Kedan tu finis jauh nous pouvons découvrir beaucoup qui sont le Moula Bachir Ahmad Kino. Combien de monde connaît que Moula Bachir Ahmad Kino est un bon footballeur? Combien de monde connaît qu'il est un expert de natation, il est un bon nageur? Moi Cizé c'est pas footballeur là. Moi Cizé c'est pas natation là. Moi Cizé l'autre. Moi m'imagine bien une fois nous allons pique-nique. Mais tous les enfants d'Arlom à le pique-nique. C'est à l'époque là de Darlom, après que mon enfant ce papa, mon enfant Naimi, qui shahid le pont Colville. Là, mon Bachir Ahmad Naimi qui vient de Darlom. Mon Bachir Ahmad Naimi qui là. Lui aussi tu as le pique-nique. Lui aussi, c'est madame enfants allé. Nous tous dans le pique-nique. Dans la mer, nous jouons dans la mer, nous nageons. L'étant retourné. Moi, Bachir Ahmad Naimi fait une remarque extraordinaire. Il fait une remarque extraordinaire. Il appelle tous les enfants. Il dit, nous avons pique-nique, nous avons promené. Qui sont finissent apprendre? Nous ne pouvons pas apprendre, nous. Nous sommes amusés, nous. Nous avons pique-nique, c'est pique-nique. Il y a qui sont finissent apprendre? Il dit, un professeur et c'est un professeur. Je t'ai observé, moi, Bachir Ahmad Kino. Il dit, qui ça fait? Il dit, même les jeux boules, même les filles nager, même les filles restent parmi les enfants. Ils sont capables de causer, de riguer, de bâtir. Mais remarquez, les pannes sortent en dehors charia du tout. Même les filles jouent boule avec ce tracksuit, ça te réaurat pas de haut. Même les filles nager avec ce tracksuit, ça te réaurat pas de haut. Ils restent dans le cadre, sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils restent avec ce élèves, les filles faire pique-nique, les filles jouer boule, les filles nager, c'est dans les cadres sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, remarque que mon Bachir Ahmad Naimi tu fait. Deuxième, le mon Bachir Ahmad Naimi est mauvais. Qui joue en panne qui mon Ahmad Bachir que nous avons son écrit barré lui. Qui joue les tijali barré lui. On dit mais c'est moi qui n'as plus barré lui qu'il est. Tu n'as plus barré lui qu'il est. Je vais donner un exemple. Moi je vous donne l'exemple, il y a qui l'exemple une quitté pour nous. Fin ena en masla fin bini. Fin en masla. Moi Bachir Ahmad Naimi, les finja masla là les comme ça. Il y a beaucoup de débats sur masla là. Nous finja les. Moi Bachir Ahmad Kino, il explique nous ça masla là comme ça. Les pandis, il y a une raison où ça l'otanato, le talana raison ça n'anato. Qu'il ne fait moi Bachir Ahmad Kino, moi Bachir Ahmad Naimi, tiens bien sage, il prend un petit livret, il donne nous, il dit ne remettre ça moi Bachir Ahmad Kino, ne gel lien, ne remettre lisan ko, ne gel lien ko révisan ko. Car ce livret là ne crée pas qui s'en là. Pas imam Ahl Sunnat, moi la madrasa Khanfazil al-Bareili radiyallahu anhu. Moi Bachir Ahmad Kino comment lire ça, dis-nous ce que nous peut observer là, dis-nous. Comment il lit ça, il pose ça sur la table, il dit si Al-Hazab finit ça, débat close, point final, c'est Al-Hazab ce qui finit. Débat close, point final, c'est qui Imam Madrasa Khanfazil al-Bareili radiyallahu anhu, ça même point final là. Père pour discuter là. Moi la Bachir Ahmad Naimi fait un sourire, il dit ça qui appelle vrai Bareili. Ça qui appelle vrai ashik pour Imam Ahl Sunnat, moi la madrasa Khanfazil al-Bareili radiyallahu anhu. La cause nous est un autre hadith. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire al-ilmu ilman. Il y a deux qualités ilm, il y a deux qualités connaissance. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire il y a un ilm qui est al-ilmu fil qalb. Fazaka ilmun nafi. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin dire ça ilm qui rentre dans l'équerre là. Ça même ilm nafi ça. Après deuxième qui est là wa ilmun ala lisan. Deuxième ilm c'est la lèvre, ça la langue, ça n'est que nous causer, nous yap yap. N'est que nous yap yap, nous causer.
Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui finit dire Fazaka Hujjatullah ala ibn Adam. Zou Qayamat, ça les pouvait une preuve contre les enfants Adam alayhi salam pour Allah tabaraka wa ta'ala. Qui nous retient là-dedans? Ilm nafi qui ça veut dire ilm fil qalb qui ça veut dire ilm dans le cœur qui ça veut dire c'est lui qui finit gagner ilm en même temps il finit mettre ça ilm là en pratique, il fait amal là. On dit bien al-ilmu ilman, il y a deux qualités ilman. Al-ilm fil qalb et deuxième al-ilm al-lisan. Imam Shafi'i rahmatullah alayhi, il y a l'autre parole, il ne faudrait pas nous faire confusion. Hein? Imam Shafi'i rahmatullah alayhi, il dit al-ilmu ilman. Il y a seulement deux qualités de connaissance. Ilmul adiyan wa ilmul abdan. Il y a 10 qualités de connaissance. N'importe quelle qualité de science qui peut être, soit il peut rapport religion, soit il peut rapport humain. Ilmul adiyan ou ilmul abdan. Soit il peut rapport humain, soit il peut rapport religion. C'est même des qualités de connaissance qui capable. Ça, Imam Shafi'i, ce parole ça. Mais Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui vient dire ilm fil qalb et ilm ala lisan. Qui nous besoin dans nous, c'est ilm fil qalb, c'est ça qui Moula Bachir Ahmad Kino, rahmatullah alayhi, qui est ça dans lui. À nous être plus vivant encore, à nous être un petit peu plus vivant. Faire vision Moula Bachir Kino, rahmatullah alayhi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient dire man qara al-Quran, c'est lui qui finit lire le Coran, faqad istajraja nubuwa, c'est bayna jambayhi, c'est lui qui finit lire le Coran, absolument nubuwat finit rentre dans son rein. Faqad istadraja bayna jambayhi, seulement ghayr la wahi ilayhi, seulement il y a sa wahi. Veut dire sa wahi qui fait le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, quand on finit ça, ça finit rentre dans les reins. Après Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui dit la yambari li sahibil Quran, la yambari li sahibil Quran an yajahada ma'a man jahada wala tajahada ma'a man jahila. Un alim pas permettre pour lui rester lagué avec un djimoun qui peut laguer en lui. Et un alim pas permettre de la bouche un jahil. Il reste discuter avec jahil. Il reste discuter avec un ignorant. Qui fait fi jaw fi kalam là parce que dans ce ventre il y a Allah ce kalam, il y a Allah ce parole, il y a Allah tabaraka wa taala ce kitab dans ce ventre. Veut dire en tant qu'un alim, jamais bizarre discuter avec jahil. Mais moi, je peux dire, moi, qui nous a trouvé polémique, ça n'a critique, le talent zouli, le talent fait ça, le talent fait ça. Quand tout le monde finit satisfait, quand vous êtes capable de faire tout le monde satisfait, vous êtes capable de faire 100% du monde satisfait, mais tout le monde finit critiquer aussi. Mais est-ce qu'il nous a trouvé polémique avec quelqu'un qui a polémique? Alhamdulillah, les fins garde ce dossier et ayat Timothée lire, Allah tabaraka wa ta'ala dit, wala tastabil hasanatu wala sayyi'a. Les mâles jamais répondent pas les mâles. Voilà tastabil hasanatu wala sayyi'a. Les mâles tout le temps répondent pas les biens. Voilà tastabil hasanatu wala sayyi'a. Et de femmes, fin dire les mâles et les biens pas pareil. Voilà tastabil hasanatu wala sayyi'a. Et de femmes billati hiya ahsan. Tout le temps les mâles retournent pas les biens. Wa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawa. Si en toi avec sa bandimoun là, et dans l'animité aussi, ka'annahu waliyun hamim, ça même bandimoun capable de plus pour mon camarade ça. Les mâles jamais retournent pas les balles. Les mâles tout le temps retournent pas les biens. Veut dire islam qui peut retirer nous, islam peut retirer faire ou l'ennemi vient au camarade. N'a pas fait ban qui soit qui ouvre au camarade vient l'ennemi. Faire ou l'ennemi vient camarade. Faire ban qui soit qui l'ennemi vient camarade. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. Et ça travaille là, il n'est pas facile ça. Il faut dire qu'il y a beaucoup de sabar dans. Ça beaucoup de sabar dans. Et il faut dire qu'il y a beaucoup de courage dans ça. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. Faut dire qu'on a beaucoup courage ou bien courageux pour capable faire ça. Les mal retournent pas les biens.
Il y a ce hadith là, fait vision Mola Bashir Ahmad Kino, Rahmatullah alayhi, alhamdulillah, jamais il n'a pas donné qui can jito. Jamais, ce pire l'ennemi, il pardonne, ce pire l'ennemi qui a fait une mise ce service, il rend le service. Ce pire l'ennemi, ça t'y kate Mola Bashir Ahmad Kino, ça. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin dire, Ida matal insan in qata'a amaluhu. Ka insan fin intiqal, fin wafat, fin mort, fin quitte dunya, so amal coupé. N'est pas pour capable faire non yester. Namaz, roza, zakat, hajj, tout ça là, khairat, sadaqat, ou tasbih, ou tahajjud, ou nafil, tout ça là, quand tu zinda, là tu gagnes droit à faire. Tant que tu as zindagi, mais quand on finit intiqal, finit yester. Au bout du monde aussi, Allah, réenvoyez-moi de la dunya, réenvoyez-moi de astir, moi vous faire. Allah dit, oh, moi quand bien. Comment moi pour réenvoyer de la dunya, après 40 jours, pour oublier toi. Pareil comme Ben Israël, après 40 jours, je vais oublier. Moi quand bien. Et le Coran, il y a ça beaucoup de place. Quand il y a des difficultés, comment les Djibouti assiser, dormir, les régiments d'or. Après un coup qu'elle a tiré de cette difficulté, comment dire, jamais il y a un problème. Nabi Karim, qui vient dire qu'il y a 3 questions là, il dit Sadaqatun Jariya. Premier, c'est Sadaqae Jariya. Deuxième, Ilmun Nafi. Soit une qui a une éducation profitable. Il y a une farobi qui les autres peuvent profiter avec ça. Et troisième, Awaladun Saleh, Yadongo Lahu. Soit une petite bons enfants qui veut dire Mandoa pour lui. 3 qui sont finis dans ce hadith là, tous les 3 appliquent le monde là, Bashir Ahmad Kino. Sadaqae Jariya, guettez pas ce effort comme un masjid fin faire, comme un madrasa fin faire. Et le plus grand centre qu'il fin de nous. Pas faire errer là, en ban frère. Pas faire errer, nous connaissons événement là très bien, nous connaissons événement là très bien, nous connaissons événement là très bien, ça la terre phénix là, comment on gagne ça? Ça, Sadaqae Jariya. Deuxième, Ilmun Nafi. Alors, comment la Bashir Ahmad Kino, Rahmatullah alayhi, combien de livres il écrit? Combien de livres il écrit? Combien de livres il écrit? La vie d'une grande personnalité. Et plus de relations en vie, qui sur l'éducation profitable. Là, c'est un man qui veut proposer des aujourd'hui. C'est un man qui veut faire des efforts pour ça là. Aujourd'hui, c'est un man qui est au terrain aujourd'hui. C'est un man même qui veut faire tous les efforts pour préserver Aqidah et Sunnah wal Jamaat ça. C'est un man même qui veut faire tous les efforts pour combattre tout le fitna ça. Voilà ce ban élèves là. Voilà ce ban élèves là. Mais ça s'appelle Ilmun Nafi. Et troisième qui finit dire Awaladun Saleh Yadongo Lahu. Soit un qui bons enfants qui demandent pour les là. C'est une essence entre vivant avec Mourdasa. Tant que vous avez pour Banla, Inch'Allah, Banla aussi vous avez pour. Et quand Banla dit pour, dans Zindagi, dans tout ban qui soit, alhamdulillah, vous avez beaucoup de barakat là-dedans. Parce que Banla qui peut dire pour là. Et essence, où dit pour eux, Banla dit pour. Allah, tabaraka wa ta'ala, fin de sa qualité des enfants là aussi, la cause, get tout ce ban hadith là. Je vais mettre 10, 4, 5 hadiths devant eux qui sont capables de visionner la Bashir Ahmad Kino, Rahmatullah alayhi. Un dernier hadith que vous citer qui est vraiment sans appliquer l'oli. Nabi Karim sallam fin dire un parmi les 6 qayamat, c'est les ulama pour finir enlever. Allah sur Rasul zambi dire Inna Allah la yaqbizul ilma intizaman. Yantaziru min ibad. Allah sur dire que Allah pas pour enlever, il aime comme ça même, il pas pour enlever la science comme ça, l'éducation comme ça, non. Il dit comment il pour enlever ça? Il pas pour enlever ça comme ça, il pour tirer bien le cœur du monde, non. Il dit walakin yaqbizul ilma biqabzil ulama. Comment Allah tabaraka wa ta'ala pour enlever l'éducation, c'est pour finir enlever ban ulama. Quand grand ulama pour finir enlever, qui peut arriver ittakhal nas ru'sa juhala. Ban jimoun pour faire ban jahil, pour faire ban jahil vin votre chef. Fa sa'alu. Et ça pour dire ban question avec ban jahil. Faftou et ban jahil pour donner fatwa.
bighayri ilm, sans l'éducation, sans ilm, ban jahil pour donner fatwa. Faftu bighayri ilm, sans ilm, sans l'éducation pour donner fatwa. Qui peut arriver? Fadallu wa adallu. Je même pour égarer, je vais vous mettre les autres dans l'égarement. Ça, c'est signe Qayamat, ça. Un grand ulama, grand savant, pour finir enlever. Comment pour enlever Allah, pour enlever les autres, et quand un grand ulama peut aller, c'est signe Qayamat, ça. La cause, ça fait dire, Mautul alim, mautul alam. Quand un alim finit intiqal, c'est un lemon qui finit écroulé là. C'est un lemon qui finit écroulé quand un alim finit intiqal. Et beaucoup d'années, génération, deux générations, nous pourrons ressentir absence Hazrat Maulana Mohamed Bachir Ahmad Kinou Rahmatullah alayhi. Nous pourrons ressentir ça jusqu'à ce que nous parlons de Kabar. Nous demandons maximum que nous capables de faire. Nous demandons qu'Allah Tabarak, tout ce bon travail qu'il fait, donne les meilleures récompenses. Et Allah Tabarak, descend milliers de milliers le sur Kabar. Et Allah Tabarak wa Ta'ala, faire ce bon enfants aussi, suivre ce pas à la même direction. L'Aqidah Ahl Sunnah wal Jamaat préserve l'Aqidah Ahl Sunnah wal Jamaat, propage l'Aqidah Ahl Sunnah wal Jamaat, préserve l'Aqidah Ahl Sunnah wal Jamaat, propage l'Aqidah là. Allah Tabaraka wa Ta'ala de nos hidayat, de nos tawfiq pour nous comprendre les biens, aux frères. Wa ma alayna illa al-balagh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. नाजरीन, शान रसूल मस्जिद में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मुनक़्क़िदा उस्ताज़ुल उलमा वल अइम्मा हज़रत मौलाना हाफ़िज़ क़ारी अहमद बशीर किनू रहमतुल्लाह अलैह के लिए महफ़िल इसाले सवाब सलातो सलाम और दुआ से इख्तिताम पज़ीर हुआ। ये प्रोग्राम भी पाए तकमील को पहुँच जाएगा। आपकी तवज्जो के लिए शुक्रिया। अगली मुलाकात तक उनको इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। صلوات الله عليك صلوات الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغاري أنت مصباح صدوري يا نبي سلام يا رسول سلام عليك
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله، وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا نبينا شفينا حبيبنا قلوبنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارسل ثواب ما قرأنا من كلامك القديم هدية منا وأصيلا، ورحمة من مواهب فضلك نازلا، نهدي ذلك ونقدمه إلى روح ودريش في الأمة، وكاشف القربات في عرصات القيامة من كل أمة. حضرت أبي قاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح منا آدم ومنا حواء، وما تناسل وتواصل بينهما من النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم إلى روح سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح جميع الأولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها أينما كانوا، وكائن الكائن في علمك، وأحلت أرواحهم المقدسة يا مولانا رب العالمين. ثم إلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، خصوصا إلى روح سيدنا مولانا أحمد بشير كيلو رحمة الله تعالى عليه. اللهم نفر له قبره وافسح له قبره وجعل قبره روزة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روزة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روزة من رياض الجنة. اللهم أكرم مقعده. اللهم أكرم مقعده. اللهم أكرم مقعده. اللهم ارزقه وارزقنا شفاعة حبيبك عليه الصلاة والسلام، وارزقه وارزقنا زيارة حبيبك عليه الصلاة والسلام. اللهم ادخله برحمتك في عبادك الصالحين، وحشره يوم القيامة في زمرة الصالحين. اللهم ادخله برحمتك في عبادك الصالحين، وحشره يوم القيامة في زمرة الصالحين. اللهم ادخله برحمتك في عبادك الصالحين، واحشره يوم القيامة في زمرة الصالحين. اللهم ارزق أهله وأولاده صبرا جميلا. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. قال الله تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انزل الرحمة والبركة والسكينة والتمان علينا وعلى جميع الحاضرين وعلى جميع المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الله 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 الله
مولاي صل